વિશુદ્ધ સદ્બ્રહ્મ સમાધિશાલિને દાયિને સદા નમો નમઃ શ્રી ગુરુને નમો નમઃ શ્રી ગુરુને નમો નમઃ શ્રી અષાઢ મહિનાના પહેલા દિવસે ચાતુર્માસનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આજનું પરમ મંગલ, પરમાત્માનું નામસ્મરણ, પરમાત્માનું ગુણસ્મરણ જગતમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ મંગલ છે. અને મંગલ સ્વરૂપે પેલા માંગલિક સંભળાવવામાં આવે છે. જગતના સર્વ જીવોનું મંગલ થાવ એ ભાવ સાથે, કારણ મંગલની શક્તિ છે આવનારા વિઘ્નોને દૂર કરે, વિઘ્નોને શાંત કરે. એટલે ખૂબ ભાવપૂર્વક હાથ જોડી આંખો બંધ કરીને શ્રવણ કરવાનું. હું પણ આંખો બંધ કરીને બોલીશ, તમારે આંખો બંધ કરી હાથ જોડીને શ્રવણ કરવાનું. જય જગ જીવ જોણી વિયાણો જગ ગુરુ જગાનંદો જગનો જગવંદો જય જગ પિયા મહો જય સુયાણમ ભવતી થયરાણમ પાચિમો જય જય ગુરુ લોગાણમ જય મહાપા મહાવીર. ઓમકારમ બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમઃ. અજ્ઞાનતિમિરાંધાના જ્ઞાનાય જનશલાકયા નેત્રમુન્મીલિतं યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે વસગહરં વાસં વાસમંદામિકં મગળમુખં વિસારવસનિનાસં મંગલકલ્યાણઆવાસ વિસરફલિંગવંतं કંઠે ધારી શ્યામનો તસ્કરવારી દુઃખજરાજંતિ વસામ ચિઠ્ઠો દૂરે વંતો દુજ્જપણામો વિબોફલોય નરદ્રિય સ્વિદીવાવંતિ ન દુઃખદો ગચ્છાત ત્વસમતે લદ્દે ચિંતામણી કપ્પપાય ભય ભાવંતે વિઘ્નેણ જીવાય રામ રામ ઠાણ યસંથો મહાયસ ભક્તિભરણિ ભરેણ યૈણ તાદેવ દિજ્જબોહિ ભવે ભવે પાસજીના ચંદ્ર લોગસો જોગરે ધમ્મદિથરે જીને અરિયંતે વિદ્યૈ સંજોગી સંપીકેવલી ઉસવમજિયં ચ વંદે સંભવમ અભિનંદनं ચ સમયં ચ પૌમભ્યં સુપાસં જીણં ચ છંદપહં વંદે સુવિહિં ચ પુફ્ફદન્तं સિયલસિદ્ધં સવાસુજ્જં ચ વિમલમનન્तं ચ જીણં ધમ્મં સંતિં ચ વંદામિ કુંથુમ અરમ ચ મુલ્લિં વંદે સુપયં નવીયनं ચ વંદામિ રિઠ્ઠનીમિં વાસં તવત્થમાनं ચ એવં મયભીત્વા વિહૂયારયમલાપહીન જરવર્ણ 24 બીજનવરાદિત્ય રામે પશ્યન્તુ કિત્યા વંદિયા મૈયા જે લોગસૌત્તમા સિદ્ધારુક્તબોહિલાભં સમાયુરમોત્તમં દિદ્દુ ચંદેસુ નિમ્મલેરા ઇચ્છેસુ અયં પયાસૈરા સાગરોર ગંભીરા સિદ્ધા સિદ્ધિમ મમ દિશંતુ
नमोत्थूणमर्यन्ताणं भगवन्ताणम् आयिगराणं तिथराणं स्वयं समृद्धाणं पुरिसत्तवाणं पुरिससियाणं पुरीश्वरपुण्डर्याणं पुरीश्वरगन्धार्थीणां लोकोत्तवाणं लोकनाणं लोकयाणं लोककल्याणं लोकपच्छोगराणम् अभयदयाणं चक्षुदयाणं मुग्गदयाणं शरणं दयाणं भोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मगणं धम्मसारिणं धम्मव्रचावरन्ति चकवटीनाम् अपरिहैवरणं जीनाणं जावयाणं जिन्नाणं दार्याणं बुद्धाणं लोयाणं मुक्ताणं मोगाणं सवनूनं सवदर्शीनां शिवमयनवरमणदमक्षयमवाहमगुणसिद्धिगिनां देवतानं सम्पत्तानं नमो जिनाणां जियभयाणां जिय सिद्धा जिय भविसन्ति नामे काले सम्पयवर्तमाना सत्वेति वेणवन्दामि सन्तिकारं सन्तिजीणं जगत्सरणं जय श्रीदायारं समरायोत्तमालगनिवाणि गरुडसेवम् ॐ स नमो विप्रोसयोत्तानं सन्ति सामिकायाणं ज्रौं स्वाहा मन्त्रेणं सव्वा शिवदुर्यारणाणम् ॐ सन्ति नमोकारो खेलो सैमाय लद्धिवत्ताणं सौं ह्रीं नमो सप्पो सैवत्ताणं च देवी श्री वाणीति वण स्वामिनी श्रीदेवी चक्खराय गणिपिटका गादिशिवाल सुरिंदा सावी रखन्तु जिनवत्ते रखन्तु मो रोहिणी पनते वज्रशृंखलाय सावज्यं केसरेन्द्र दत्ता काली महाकाली गौरी तह गंधारी महाजालमानवीय वैरुट्टा चित्तमानसिया महामानसिया उदेवियो जक्खा गौमा जक्खतिमा जक्खेसु तंबुरुकुसुमायंग विजय जय बंबो मणि स्वर्गवारो छम्मो भयाद किन्नर गरुड़ गन्धवताय जक्किंदो कुबरुण व्यूडी गोय अपासवांगा देवियो चक्केश्वरी जय दुरी हरि काली महाकाली अच्युतसंधा जाला सुतरया सुवय श्री वच्छा चंडा विजयं कुसी पन्नैति निवाणी अच्युतादरे वैरुट्ट चित्तकन्नाय अंबकोमा वै सिद्धा यो तिथ रखणयान्ने विसुरा सूर्य चौभावी गंतोल जोइनि कुमा कुंद रखम श्याम एवं सुदिट्ठि सुरगण संयो संगस संधि जिन चंदम छवि करियो रखम मुनि सुंदर सुमृत्व महिमा यो संतिना सम्मादिट्ठि रखम श्रीदि कालम जो सवो वद्दवर यो सलहै सुसंपयं परम सकल रत प्रतिष्ठानमधिष्ठानं शिवश्रिय भूर्भुवः स्वस्त्र ईशान मार्हन्त्यं प्रणिदध्महे नामाकृति द्रव्यभावै पुनः स्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहत समुपासमहे आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमा सुधा सोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृत दिङ्मुख मृगलक्ष्मा तमा शान्त्यै शान्तिनाथाजिनोस्तु यदुवंश समुद्रेन्दु कर्म कक्षाहुतासन अरिष्टनेमिर भगवान् भूयाद् वरिष्ठनाशन कमठे धरणेन्द्रे च स्वचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यं नवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयेस्तु श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुत श्रिया महानंद सरोराज मरालाय रते नमः धम्मो मंगलमुख्यठा अहिंसा संयमोत देवावितं नमः संते जस धम्मे सयाम जादमसुभेषु भमरो अविहरस नैपुफं किलावे सुअपीणे यपयम् एमे श्रवणा मुत्ताजेलो ये सन्ति सावणो वियंगमावो पुप्पेषु दानबद्धे शनैरया वयं च विद्यं लब्धामो नयको एव मयि अहगणे सूर्यन्ते पुप्पेषु भमराजः महोगारसमबुद्ध जे भवन्ति अनिस्या नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ति सावणोत्तिवे ऐन्द्रश्रियं नाभिसुतः सदद्या दद्या विधर्मस्थितिकल्पवल्ली
येनोक्तपूर्वा त्रिजगच्छनानां नानान्तरानन्दफलनिसूते सदोदयोरिद्घनस्थितानामपि व्ययं व्यस्तमसां विदत्ते जयत्यपूर्वमृगलाञ्छनोऽसौ श्रीशान्तिनाथः शुचिपक्षयुग्मात् चाणूरजिद्दर्पमहासमुद्रव्यालोडनस्वर्गिरिबाहुवीर्य राजीमती नेत्रचकोरचन्द्र श्रीनेमिनाथ शिवतातिरस्तु यः सप्तविश्वाधिपति त्वसूचा नूचान भोगीन्द्रफणातपत्रैर्विभाति देवेन्द्रकृताङ्घ्रिसेव श्रीपार्श्वनाथ सशिवाय भूयात् आस्वाद्य यद्वाक्यरसम्बुधानां पीयूषपानैः भवेत् घृणैव नमामि तं विश्वजनीन वाचं यमेन्द्रं जिनवर्धनम्। ॐ नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणियते ह्रीं धरणेन्द्रवैरुढ्य पद्मादेवी युतायते शान्ति तुष्टि महापुष्टि धृतिकीर्ति विधायिने ह्रीं द्विट् व्यालवैताल सर्वादिव्याधिनाशिनी जयाजिताख्या विजयाख्या पराजितयान्वित दिशां पालैर्ग्रहैर्यक्षैर्विन्द्या देवी वीरान्विता ॐ अस्यावसाय नमस्तत्रैलोक्यनाथदां चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भासन्ते छत्रचामरे श्रीशङ्खेश्वर मण्डन पार्श्वचिन्ह प्रणतकल्पतरुकल्प चूरे दुष्टव्रातं पूरय मे वाञ्छितं नाथ। ॐ नमः परमानन्दनिधाय महास्विने शङ्खेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथाय दायिने विपरीति सर्वदा सर्वकामितानि स्मृतो वियप् सकल्पद्रुमजित् पार्श्वभूयात् प्राणी प्रियङ्कर पार्श्वक्रमणखापान्तोदिप्रदीपाङ्कुरोत्विषा लुष्टप्रत्युसल्वा सर्वभावावभासिना गौडीग्रामे स्तम्भने चारुतीर्थे जीरावल्यं पत्तने लुद्रवाक्ये वाराणस्यां चापि विख्यातकीर्तिं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् इष्टार्थानां स्पर्शने पारिजातं वामादेव्यानन्दनं देववन्द्यम् स्वर्गे भूमौ नागलोके प्रसिद्धं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् विश्वाधीशं विश्वलोके पवित्रं पापागम्यं मोक्षलक्ष्मीकलत्रम् अम्भोजाक्षं सर्वदा सुप्रसन्नं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् भित्त्वा भेद्यं कर्मजालं विशालं प्राप्यानन्तं ज्ञानरत्नं चिरत्नं लब्धा मन्दानन्दनिर्वाणसौख्यं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् वर्षे रम्ये सङ्ख्यदुर्नागचन्द्रे सङ्ख्ये मासे माधवे कृष्णपक्षे प्राप्तं पूर्णे दर्शनं यस्य तं च श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम्। चत्वारि मङ्गल अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साओ मङ्गलम् केवलिपन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्वारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साओ लोकोत्तम केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि अर्यन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साओ शरणं प्रवक्ष्यामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि।
अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्योपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् क्षतोष्टपदपर्वतो गजपद सम्मेत शैलाभिधा श्रीमान् रैवतक प्रसिद्ध महिमा शत्रुञ्जयो मण्डप वैभारकनकाचलोर्बुधगिरि श्रीचित्रकूटादया स्तोत्र श्री ऋषभादय जिनवरा कुर्वन्तु मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम् मङ्गलं श्रीमदर्हन्त सिद्धाश्च मङ्गलं मम मङ्गलं मुनय नित्यं मङ्गलं जिनशासन मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्य जैन धर्मस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतरसे श्री गुरु गौतम समये यस्य विधानं मनोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षा भ्रमणस्य काले मिष्टान्नपानं वरपूर्णकामास गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे सर्वरिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः अक्षीण महानसलब्धि संयोजय गोयमभयम् जसपसायणाज्जवि साउणो सुठिया गुरु गणपति गाओ गौतम ध्यान ध्याओ सवि सुकृत सुपाओ विश्व मा पूज्य थाओ जग जीत बजाओ कर्मने पार जाओ नवनिधि रिद्धि पाओ शुद्ध सम्यक्त्व ठाओ आबु अष्टापद गिरनार समेत शिखर शत्रुंजय सार पांचे तीर्थ उत्तम ठार सिद्धि गया तेने करू लब्धिवंत गौतम गणधार बुद्धि अधिका भय कुमार प्रौठीने करू प्रणाम शियड़वंत नाली जेना पेला नेमि जिनेश्वर राय बाल ब्रह्मचारी लागू भाई बीजा जम्बुकवर महाभार अष्टरमणी नो की धोत्या त्रिजा स्थूल भद्र साधु सुजात कोशा प्रतिबोधि गुणखान चौथा सुदर्शन सेठ गुणवंत जेने कीधो भवनो अंत पांचवा विजय सेठ नरनाथ व्रत पाणी उतर्या भव पार ए पांचे नी कीर्ति करे शिव मंदिर ते वेला रे
પ્રભાતે ઉઠી જે ગુણ ગાય તસ ઘર લક્ષ્મી લે રે થાય. ભ્રમી ચંદન બાલિકા ભગવતી રાજીમતી દ્રૌપદી કૌશલ્ય ચ મૃગાવતી ચ સુલસા સીતા સુભદ્રા શિવા કુંતી શીલવતી નલસ્ય દયિતા ચૂલા પ્રભાવત્યપી પદ્માવત્યપી સુંદરી દિનમુખે પૂર્વંતુ વાણીતિવણ સ્વામિની શ્રીદેવી જખરાય ગણી પીડગા ગહદિશી બાલ સુરીન્દા સયા વિરખંતુ જીન ભક્તિ ધરેલું સહુ કામ સિદ્ધ કરવા છો દેવ સાચા તમે નિર્વિઘ્નો સકળા વિનાશ કરવા છો શક્તિશાળી તમે સેવે જે ચરણ હૃદયથી તેને ઉપાધિ નથી એવા શ્રી મણિભદ્ર દેવ તમને વંદુ દેવા સુખ સમસ્ત જનને જે છે સદા જાગતા સેવા કરનારે ના પલકમાં કષ્ટો બધા સિદ્ધિ સર્વ મળે અને ભય કરે આપે સદા સન્મતિ એવા શ્રી મણિભદ્ર દેવ નમતા આનંદ પદ્માવતી ભગવતી મૂર્તિ નિહાળી આનંદ મંગલ ભયો સવિ દુઃખ ટાળી અદ્ભુત જ્યોતિ જળકે નયને તુમારી વંદુ સદા સુખકારી જયકારી કારી કુંદિન્દુ ગોખીર તુષારવર્ણા સરોજા કમલે નિસન્ના પાયે શ્રી વાણી મીઠી ગુરુ તુજતણી તત્વ વર્ષાવનારી નિશ્રોતા નિશ્રવણ કરવા સર્વદા પ્રેરનારી જ્ઞાતા મોટા સ્વપરમતના પૂર્ણ પિયુષ પાણી વંદુ તે શ્રી અમૃત ચરણે ભક્તિથી શીશ નામી જીના હૈયામાંથી નિષદિન વસલતાનો દોધ વહે નિર્મલ સંયમ પાલન તત્પર જે નિજ પરનું શ્રેય કરે સૌમ્ય મૂર્તિને દીર્ઘ સંયમી જીન શાસન ઉદ્યોત કરે તે શ્રી દેવ સુરેશ્વર ચરણે મુજ શિર કોટી વાર શાસ્ત્રો માહી જેની મનીષા વગર વિરોધે પેસી જાય નિત નિત નવલા ગ્રંથની રચના જેને
ક્રીડા માત્ર ગણાય સ્પ્રિયણીય ચરિત નિજાનંદ ભોગી કવિ કુલ માનસ હંસ સમાન ધર્મ ધુરંધર સુરીવર ચરણી વંદન મારા વાર નિજ પર આગમ સાગર જેણે મતિ મંથાને મથિત કર્યો બોધ રતન લઈ નિર્મળ જેણે ભાવ્યો નો ઉપકાર કર્યો જ્ઞાન યોગમાં ખૂબ રમ્યા વળી ખૂબ કરી શાસન સેવા તે પ્રદ્યુમ્ન ગુરુવર અમને આપો જ્ઞાનામૃત મેવા તે પ્રદ્યુમ્ન ગુરુવર અમને આપો જ્ઞાનામૃત મેવા. અહીંથી બોલાવો એ બધા સાથે બોલવા. કલ્યાણ થાઓ વિશ્વનું બોલો અનુકૂળ વૃષ્ટિ હો સદા ઘર ઘર વિશે ધન ધાન્ય ને આરોગ્યની હો સંપદા રોગો ગુના અપરાધને હિંસાદી પાપો દૂર હો સર્વત્ર શાંતિ સુખ સમૃદ્ધિ ધર્મનો જયકાર હો જગમાં જે જે દુર્જન જન છે તે સઘળા સજ્જન થાઓ સજ્જન જનને મન સુખદાયી શાંતિનો અનુભવ થાઓ શાંત જીવો આધિ વ્યાધિને ઉપાધિથી મુક્ત બનો મુક્ત બનેલા પુરુષોત્તમ સકલ વિશ્વને મુક્ત કરો સકલ વિશ્વને મુક્ત કરો. સમૂહ પ્રાર્થના હાથ જોડી આંખો બંધ. પેલા ખામીમી સબ જીવે પછી શિવમસ્તુ સર્વ જગત. ખામીમી સર્વ જીવે સર્વે જીવા ભવન્તુ મે મેતિ મે સર્વ ભૂતેષુ વેદમજ્જન કિરણિ શિવમસ્તુ સર્વ જગત હરિત નિર્કામ ભવન્તુ ભૂતગણ દોષાર્યન્તુ નાશમ સર્વત્ર સુખી ભવતુ. જગતના સૌજીવોનું કલ્યાણ થાવ સર્વત્ર સર્વ જીવો સુખી થાઓ એ ભાવના સાથે 12 નૌકા માંગલિક પૂર્ણ થયું છે. હવે થોડું વ્યાખ્યાન કરીશું. એની પહેલા કેટલીક મહત્વની જાહેરાત છે. આજે અષાઢ સુદ એકમ બેસતો મહિનો ચાતુર્માસના દિવસો નજીક છે. આજે જે કંઈ મંગલ કર્યું હવે વિશેષ મંગલ કરવા માટે
આજના દિવસે સાંભળજો, 5 મિનિટ બેસજો ભાઈ. પ્રવેશના દિવસે અમારા ગુરુ ભગવંતના સુંદર વાક્યો જીવનમાં ઉપયોગી એનું વિમોચન કર્યું હતું. પ્રસન્નતાના પારિજાત એનો બીજો ભાગ એ આજે અત્યારે ગચ્છનાયક શ્રીને અર્પણ કરી અને એનું વિમોચન કરવામાં આવશે. વ્યાખ્યાન પૂરું થાય એટલે અહીંયા સામે જોઈએ છે તે ભગવાન મહાવીર ભોજન રથ, એનું ઉદ્ઘાટન અમારા શાસન સમ્રાટ સમુદાયના 5 જે પ્રવર સમિતિના શ્રાવકો, એમાંના એક શ્રાવક પ્રવીણભાઈ આત્મારામ અને લાભાર્થી પરિવારમાંથી પણ પંકજભાઈ હાજર છે, એ આનું વિમોચન કરશે. આજે આનું ઉદ્ઘાટન થશે અને પરમ દિવસથી 4 મહિના રોજ અમદાવાદના અલગ અલગ એરિયાની અંદર જે ભાઈઓ ને ભોજનની જરૂર છે, પૂરું ભોજન મળતું નથી, એવા ભાઈઓ બહેનો અને બાળકોને એના ઘર સુધી આ ભોજન પહોંચાડવામાં આવશે. અહીંના કાર્યકર્તાઓ બધી આ વ્યવસ્થા કરશે અને જ્યાં સુધી અમારી અહીંયા સ્થિરતા છે ત્યાં સુધી આ કાર્ય ચાલુ રહેશે. એ પછી આ ભોજન રથ પાલીતાણા જશે અને પાલીતાણામાં 12 મહિના દાદાની 500મી સાલગીરી આવે ત્યાં સુધી 12 મહિના પાલીતાણામાં ફરીને ભૂખ્યા જનોનો જઠરાગ્નિ ઠારશે. પાલીતાણામાં કોઈ ભૂખ્યું ન રહેવું જોઈએ એ ભાવ સાથે આ કાર્યનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. એટલે આજે એનું અહીંયા ઉદ્ઘાટન થશે. મહત્વની વાત, આપણી વચ્ચે બિરાજમાન અમારા સમુદાયના ગચ્છનાયક, અનેક ગુણાલંકૃત, ગંભીરતાથી અનેક ગુણો, જ્ઞાનમાં ડૂબકી લગાવનારા, જ્ઞાનના મોતી મેળવનારા, ચારિત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર પાડનારા એવા ગચ્છનાયક શ્રી પ્રવેશના દિવસે પધાર્યા. આજ સુધી અહીંયા સ્થિરતા કરી, અમારા ઉપર અને શ્રીસંઘ ઉપર બંને ઉપર ખૂબ ખૂબ ઉપકાર કર્યો. અમારી તો આજે પણ આગ્રહભરી વિનંતી છે, સાહેબ અહીંયા બિરાજમાન થાઓ, ચાતુર્માસ અહીંયા જ વિતાવો. પ્રવેશ કર્યો છે તો ચાતુર્માસ અહીંયા જ પૂર્ણ થાય. પરંતુ હવે એમની જે ભાવના, આપણે એમની ભાવનાને માન આપવાનું છે. માત્ર આટલા પૂરતું નહીં, પ્રવીણભાઈ, હવે પછીની જે ભાવના હોય એમની, એ ભાવનાને માન આપીને એ ભાવના આપણે પૂર્ણ કરવાની છે. એટલે એમની ભાવના છે દેવબાગ શાંતિવન જવાની. આવતીકાલે સવારે કેટલા વાગે? અહીંથી 5 વાગે અહીંથી દેરાસર ખુલે એટલે દર્શન કરી અને 5 વાગે પ્રયાણ કરશે. સકલ સંઘે જે રીતે પ્રવેશમાં લેવા માટે આવ્યા હતા તે જ રીતે કોઈ બાકી ન રહે. ભાઈઓ, બહેનો, બાળકો બધા જ એમને વળાવા જવાનું છે. પ્રવેશ તો એમણે બહુ શાંતિથી રાખ્યો છે. કોઈને આવવાનું નહીં, કોઈને બોલાવાના નહીં. શુભ મુહૂર્તે ઉપાશ્રીમાં પ્રવેશ કરી દેવાનો. કોઈ ઢોલ નહીં, થાળી ડંકો નહીં, બેન્ડ વાજા નહીં. એક શુભ સુકન કરી અને પ્રવેશ કરી દેવાનો. આવી રીતનો એમનો ભાવ છે. એટલે સવારે 5 વાગે સકલ સંઘે, કોઈ બાકી ન રહે, અહીંયા હાજર રહેવાનું. જો આપણે ઈચ્છતા હોઈએ કે ફરીથી પર્યુષણ અહીંયા થાય, એવી જો આપણી સૌની ભાવના હોય કે મારા સાહેબ પર્યુષણ અહીંયા કરે, તો બધાએ
એમને વળાવવા માટે જેમ અમે મુંબઈ ગયા ને બધા વળાવવા આવ્યા હતા એના કરતા સવાઈ રીતે અહીંથી વળાવવા માટે આવવાનું છે. તો મારા સાહેબ ફરીથી પર્યુષણ અહીંયા કરશે. બરાબર? હમણાં થોડી જાહેરાત કરું પછી તમે વિનંતી કરજો. આપણા પ્રવચનો આજથી સવારે 8 થી 9 ચાલુ છે. ખાસ કરીને યુવાનો માટે 8 થી 9 નો સમય રાખ્યો છે. એટલે જેણે કીધું છે, જેણે કેવડાવ્યું છે એ બધા યુવાનો બરાબર 8 વાગે ચાલુ થઈ જશે. 9 વાગે સર્વમંગલ થશે. યાદ રાખજો, કાલથી કોઈ ચૂકતા નહીં. પ્રભુની વાણી ને પ્રભુની વાણીનું મર્મ અને રહસ્ય જાણવા અને સમજવા માટે કાલથી સવારે 8 થી 9 પ્રવચન છે. આગળ જે ગ્રંથ વાંચન છે વગેરેની જાહેરાત આગળ કરવામાં આવશે. એ પદવીની જાહેરાત કરી દો. ખાસ પુરુષાદાનીય પાર્શનાથ દેવકીનંદન જૈન સંઘ, આ સંઘ ઉપર ગુરુદેવની અપાર કરુણા ઉતરી છે, અપાર કૃપા છે, પહેલેથી છે. અને કૃપાના ફળ સ્વરૂપે અમારા શિષ્ય મુનિરાશિ મલયગીરી વિજયજી મહારાજ એને ભગવતી સૂત્રના જોગ અત્યારે ચાલુ છે. 4 દત્તી ધામધૂમ પૂર્વક સકલ સંઘના પગલા સાથે થઈ ગઈ. હવે 2 દત્તી બાકી છે. મુનિરાજ શ્રી પ્રેમાંશ વિજયજી મહારાજને મહાનિશ્ચિતના જોગ ચાલુ છે. 52 દિવસના એ જોગ છે અને 52 દિવસ આંબિલ છે. એમને માટે આંબિલ કરવા કઠિન છે. હા, પણ છતાં અત્યારે 15 દિવસથી વધારે દિવસ આંબિલમાં થઈ ગયા છે. હસતા હસતા આ જોગની પૂર્ણાહુતિમાં ગણી પદવી અને પન્યાસ પદવી દેવકીનંદન જૈન સંઘને બંને પદવીનો લાભ મળશે. અને સાથે સાથે સાધ્વીજી ભગવાન નમિતા શ્રીજી એના સોમી હોળીના પારણાનો પણ લાભ શ્રી સંઘને મળશે. કારતક વદ 11 ના દિવસે, કારતક વદ 11 15 નવેમ્બર, 15 નવેમ્બર ના દિવસે ગણી પદવી અને કારતક વદ 12 રવિવાર 16 નવેમ્બર ના દિવસે પન્યાસ પદવી અને 5 દિવસનો ગણી પન્યાસ પદ અને સોમી હોળીનો પારણાનો મહોત્સવ અહીંયા દેવકીનંદન જૈન સંઘના આંગણે ઉજવાશે. અત્યારે જ કરી લઈએ. પ્રવીણભાઈ આ અર્પણ કરો. મારા શહેરની એ જ ઉદઘાટન. હા, એટલે હરિભાઈ બેઠા છે. હરિભાઈ હા, મને અર્પણ કરો. આશીર્વાદ આપ. તમે આ જગત ચંદ્ર એક સાધુજી ભગવાન ને અર્પણ કરો. દિને દિને મંજુળ મંગલાવલી સુસંપદા સૌખ્ય પરંપરા ચ ઇષ્ટાર્થ સિદ્ધિર બહુલા ચ બુદ્ધિ સર્વત્ર સિદ્ધિ સૃજતામ સુધર. અનંત ઉપકારી હરિયંત પરમાત્મા લોકોત્તર જીન શાસન એ શાસનને પામેલા આત્મા એનું એક જ લક્ષ્ય હોવું જોઈએ, મોક્ષ વેલામાં વેલો ક્યારે. મોક્ષ મળે એટલું નહીં, મોક્ષ વેલામાં વેલો ક્યારે મળે. અને વેલામાં વેલો મોક્ષ મેળવવો હોય એના માટે પ્રભુએ આ રસ્તો બતાવ્યો.
ધર્મ, પ્રભુએ બતાવેલો ધર્મ 3 ભાવ 5 ભાવ 7 ભાવ 9 ભાવ નહીં, આવતા ભાવમાં મોક્ષ આપે. અને જ્યાં સુધી મોક્ષ ન મળે ત્યાં સુધી શાંતિ, સમાધિ, શુદ્ધિ અને સુખ આપે. આ શક્તિ આ ધર્મની જ. પ્રભુએ બતાવેલો ધર્મ જે સ્વરૂપે પરમાત્માએ બતાવ્યો છે તે સ્વરૂપે જો આરાધન કરીએ, આપણે જાણીએ છીએ શરીરનો રોગ દૂર કરવો હોય તો ડોક્ટર કે વૈદ્ય જે કે તે પ્રમાણે કરીએ તો શરીરનો રોગ દૂર થાય ને આરોગ્ય મળે. 3 ટાઈમ દવા લેવાની કીધી હોય, જમ્યા પહેલા લેવાની, જમ્યા પછી લેવાની, રાત્રે સૂતા પહેલા લેવાની, જે સમયે કીધું હોય તે સમયે દવા લઈએ તો લાભ કરે. જે પરેજી પાડવાની, જે પથ્ય પાડવાનું કીધું હોય તે પથ્ય પાડીએ તો લાભ કરે. અહ્ય નિવિત્તેસી અહ્ય પવિત્તેસી. તેવી રીતે પરમાત્માએ જે અહિતથી નિવૃત્ત થવાનું કીધું છે, જે હિતમાં પ્રવૃત્તિ કરવાનું કીધું છે, હમણાં મૂકી દો ને ખેસ ભાઈ, કોઈ લઈ નહીં જાય. તે અહિતથી નિવૃત્ત થઈએ ને હિતમાં પ્રવૃત્તિ કરીએ. હિત પ્રવૃત્તિ પણ પરમાત્માની આજ્ઞા પ્રમાણેની હોવી જોઈએ. આપણે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે કરીએ છીએ. સવારે દેરાસરમાં હતો, પક્ષાલ ચાલતો. જે કોઈ પક્ષાલ કરતા હતા બધાની પોતાની વિધિ હતી. સમજ્યા કે પોતાની વિધિ, દરેકની વિધિ જુદી. પોતે જે નક્કી કરી તે વિધિ પ્રમાણે પક્ષાલ કરતા હતા. પ્રભુએ બતાવેલી વિધિ પ્રમાણે પક્ષાલ થતો નથી. પરમાત્માએ જે વિધિ બતાવી છે, જ્ઞાની ભગવંતોએ જે વિધિ બતાવી છે, એ વિધિથી, એ ભાવથી, એ દ્રવ્યથી જો ધર્મ કરીએ તો ધર્મની તાકાત છે. ગમે તેવા કર્મો હોય, કર્મો ખસી જાય. ધર્મથી કર્મ ખસે. અજવાળાથી અંધારું દૂર થાય, સુગંધથી દુર્ગંધ દૂર થાય. પાણી પીઓ તો તરસ શાંત થાય, વરસાદ પડે તો ગરમી દૂર થાય. થઈ ને દૂર? ગરમી ગરમી કરવાથી ગરમી દૂર ન થાય. ગમે તેટલા પંખા ચલાવો, ગમે તેટલા એસી ચલાવો, તમારા પૂરતી થોડા સમય પૂરતી એ ગરમી દૂર થઈ. સમગ્ર વિશ્વની ગરમી, એક વરસાદ પડે અને ગરમી શાંત થઈ જાય, એક સૂર્ય ઉગે ને અંધારું ભાગી જાય. આખી રાતમાં ગમે તેટલા તારા, કાલે પ્રવીણભાઈ મને કહેતા હતા, પણ તમારે લઈ જવા પડશે અમને માનસરોવર. ખાલી કહેવાથી નહીં ચાલે, લઈ જશો ને ભાઈ? હે, કાલે મને કહેતા હતા કે માનસરોવર અમે ગયા હતા, આકાશમાં શું તારા હતા, એક જગ્યા ખાલી નહીં, આખું આકાશ તારાથી ખીચોખીચ ભરેલું. ગમે તેટલા તારા, ગ્રહ, નક્ષત્ર, ચંદ્ર ભેગા થાય, અંધારું દૂર ન કરી શકે એક સૂર્યનું કિરણ, ખાલી એક કિરણ, અને અંધારું ચાલ્યું જાય. ધર્મનું એક જ કિરણ. વધારે ધર્મની જરૂર નથી. વધારેનો કોઈ આગ્રહ શાસ્ત્રકારોએ કર્યો નથી. કેટલો ધર્મ એ મહત્વનું નથી, કેવો ધર્મ એ મહત્વનું છે. તમે કેટલો કર્યો એ મહત્વનું નથી. બે પ્રકારના જીવો હોય છે. એકને બહુ જોઈએ છે અને એકને થોડું પણ ક્વોલિટી જોઈએ છે. પેલું ક્વોલિટી નામનું આઈસ્ક્રીમ આવે છે. જો પેલો બહુ હશે છે, એને બહુ ભાવતું લાગે છે. ક્વોલિટી
જ્ઞાની ભગવંતોને ક્વોલિટી જોઈએ છે, ક્વોન્ટિટી નહીં. તમે કેવો કરો છો? થોડું પણ ચંદન ભલું સા બીજા કાષ્ઠનો ભાર. ચંદન થોડું હોય ને તો પણ આખો હોલ સુગંધી 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 થઈ જાય. લાકડાના ઢગલા કરો, શું કામના? થોડો ધર્મ પણ શુદ્ધ ધર્મ. આજથી જે વાત મારે કરવી છે, હવે જ્યાં સુધી ગ્રંથ પ્રારંભ ન થાય ત્યાં સુધીની વાત. અષાઢ એકમ થી અષાઢ વદ એકમ 15 દિવસ. અશુદ્ધ ધર્મ કોને કહેવાય? શુદ્ધ ધર્મ કેવા પ્રકારનો હોય અને શુદ્ધ ધર્મથી આત્માને શું લાભ થાય? અનેક વાત. જેનાથી આત્માને લાભ થાય એનાથી મનને, બુદ્ધિને, શરીરને, ઇન્દ્રિયને, આ બધાને લાભ થાય જ. એને નુકસાન ન જ થાય. તકાચ આવો ધર્મ આપણે કરવો છે. થોડોક કસ્તુરી છે ને આટલી હોય. જોઈ છે કોઈએ કસ્તુરી જોઈ છે? હા, જોઈ છે? કેવી હોય? હા, આટલી કસ્તુરી પણ તમે લો ને, મૃત્યુ શૈયા પર પડેલો માણસ પણ જાગૃત થઈ જાય, ચેતન આવી જાય. ચેતન તાકાત વધારે જરૂર નથી અને વધારે તમે લઈ પણ ન શકો. અમદાવાદ ના છો ને, કારણ કે સોના કરતા કસ્તુરી મોંઘી. પણ આટલી જ જોઈએ. પછી બીજી ગમે એટલું ભેગું કરો ને એનો કોઈ અર્થ નહીં. એમ આટલો ધર્મ, આટલો એક એક દ્રષ્ટાંતમાં આપણે જોઈશું. જેણે જેણે ધર્મ કર્યો, થોડો કર્યો છે, પણ થોડો ધર્મ પણ શુદ્ધ કર્યો. પાવરફુલ. પાવર જોઈએ, પાવર. આ ધર્મમાં પાવર શેનાથી આવે? અશુદ્ધતાથી આવે. જેટલી શુદ્ધિ વધારે એટલો ધર્મનો પ્રભાવ વધારે. પછી એક નૌકાર ગણો પણ શુદ્ધતાથી. આજે બેસતો મહિનો છે, એક નૌકાર એવી રીતે ગણજો શુદ્ધતાથી. પદ્માસન વાળીને નમો અરિહંતા બોલો એટલે સમવસરમાં બિરાજમાન અરિહંત પરમાત્મા સુવર્ણના સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન, અત્યંત તેજસ્વી, અત્યંત ઓજસ્વી, નિર્મળ નેત્ર વાળા પરમાત્મા નજર સામે આવી જાય. અષ્ટમહાપ્રાતિહાર્ય યુક્ત પરમાત્મા નજર સામે. નમો સિદ્ધાણમ બોલો એટલે 45 લાખ ભોજનની સિદ્ધ શિલા અને એની ઉપર અલોક ને અડીને બિરાજમાન અનંત અનંત સિદ્ધ પરમાત્મા નજર સામે. નમો આયર્યાણમ બોલો એટલે આધિદ્વીપમાં રહેલા સર્વાચાર્ય ભગવંતો નજર સામે આવે. જેટલાના નામ તમને ખબર હોય, જેટલાના દર્શન કર્યા હોય, જેટલાના ફોટામાં પણ દર્શન કર્યા હોય, દરેક આચાર્ય ભગવંતો નજર સામે આવીને નમો આયર્યાણમ, નમો ઉવજ્જાયણમ બોલ અને ઉપાધ્યાય ભગવંત ભણે ભણાવે શુભ મને અનુમોદે ધરિવ્યા. પોતે ભણે ને બીજાને ભણાવે એવા ઉપાધ્યાય ભગવંત નજર સામે આવે. ઉપાધ્યાય યશો વિજયજી મહારાજાથી લઈને આજ સુધીના અમારા ઉપાધ્યાય પુંડરીક વિજયજી મહારાજ, હમણાં કાળ કરી ગયા ઉપાધ્યાય વિમલસેન વિજયજી મહારાજ, આ બધા નજર સામે આવે. નમો એ સપ સાવણમ બોલો એટલે એક એક સાધુ ભગવાન સાધના કરતા સાધુ.
કોઈક પડીલેણ કરી રહ્યા છે, હા, કોઈક અવસક કરે છે, કોઈ સ્વાધ્યાય કરે છે, કોઈ વૈયાવચ કરે છે, કોઈ કાજો લે છે, કોઈ કાજો ભરે છે, કોઈ કાજો પલટાવે છે. આ બધી સાધના છે. આ સાધના કરતા સાધુ નજર સામે આવે. એક નૌકાર આજે આવી રીતે ગણો. એક નૌકારથી શરૂઆત કરો. કેટલો સમય લાગે સમય જોવાનો નથી, ભાવ ઉમેરવાના છે. જેટલા ભાવ ઉમેરશો, આ પંચ પરમેષ્ઠી ભગવંતો સામે આવશે. અને ભાવથી જ્યારે નમોલો એ સૌ સાવણમ બોલો, હજુ પૂરું થાય ને એ સો પંચો નમુકારો સબ પાવક ફનાશે. આ પાંચને તમે નમસ્કાર કર્યા ને તમારા સર્વ પાપોનો નાશ થઈ ગયો. કેટલું સહેલું. શત્રુંજય તપ સંગમાં કરાવવાનું છે, પણ તમે ન કરો તો પણ કર્મક્ષય થઈ જાય. બોલો, આ રીતે નૌકાર ગણો. ક્યારથી શરૂ થશે? અષાઢ વદ પાંચમ. અષાઢ વદ પાંચમ થી અમદાવાદના અનેક સંઘોની સાથે દેવકી નંદન સંઘમાં પણ શત્રુંજય તપ એનો પ્રારંભ થશે. શાશ્વત તીર્થાધિરાજ શત્રુંજય ગિરિરાજ મંડન આદિશ્વર ભગવાનની 500મી સાલગીરીના ઉપલક્ષમાં આદિશ્વર ભગવાન જેને જેને વાલા હોય, જેના જેના મારા માનતા હોય, એ બધાએ આ શત્રુંજય તપ એમના ચરણમાં અર્પણ કરવા માટે કરવાનું છે. બંને બિયાસન અહીંયા કરાવવામાં આવશે. બરાબર ને ભાઈ? પહેલો અઠમ નું પારણું, પારણા પછી છઠ. પહેલો ને છેલ્લો અઠમ, વચ્ચે 7 છઠ, છઠના પારણે છઠ. અને બંને બિયાસના અહીંયા, એટલે બહેનોને માટે રાહત, બહેનોને શાંતિ. નાના મોટા બધા જ કરી શકે એવા પ્રકારનું તપ. પાસ આપવામાં આવે છે, પેઢીમાં પાસ મૂકવામાં આવ્યા છે. આજથી બધાએ પાસ લઈ લેવાના. સારી સંખ્યામાં આ શત્રુંજય તપ થવું જોઈએ. ગયા વર્ષે અમે સુરત હતા ત્યારે લગભગ 9 સંઘોમાં એક સાથે શત્રુંજય તપ કરાવ્યું હતું. ત્યારે પણ આ જ નિમિત્તે કરાવ્યું હતું. આ વર્ષે પણ અમદાવાદમાં થઈ રહ્યું છે. એટલે મારો સિદ્ધાંત છે, મારો ગુરુ ભગવંતે અમને શીખવાડ્યું છે કે બધા કરતા હોય એની સાથે રહેવું, આપણે જુદા નહીં પડવાનું. એટલે બધાની સાથે રહેવા માટે અહીંયા પણ શત્રુંજય તપ કરાવવામાં આવશે. આજે બેસતો મહિનો છે. આજે જેટલા પાસ લઈ લેશે એ બધાને આજથી એ તપનો લાભ શરૂઆત થઈ જાય. પૈસા આજે આવે એટલે બેંકમાં 3 દિવસ પછી મૂકો ને. હે કમલ? બેંકમાં જ મૂકવાના હોય તો શું કરો? આજે ને આજે ને 3 દિવસનું વ્યાજ કોણ જવા દે? તો પછી કરવો જ છે તો આજે ને આજે પાસ લઈ લેવાનો. આજથી વ્યાજ ચાલુ થઈ જાય. એટલે કોઈ પણ વિલંબ કર્યા વિના આજથી શત્રુંજય તપમાં ભાઈઓ બહેનો દરેક જેને પણ આજ સુધીમાં એક છઠ કર્યો હોય, જેને પણ અઠમ કર્યો હોય જિંદગીમાં, એ બધાએ આમાં જોડાવાનું છે. અને જેને ન કર્યો હોય એને પ્રેક્ટિસ કરવા માટે પણ કે મારાથી થઈ શકે કે ના થઈ શકે એ જોવા માટે પણ એને આમાં જોડાવાનું છે. આદિશ્વર ભગવાનની કૃપાથી, ગુરુ ભગવંતના આશીર્વાદથી આ તપ સંપૂર્ણ નિર્વિઘ્ન પૂર્ણ થશે. એ શ્રદ્ધા સાથે સૌ જીવો આમાં જોડાય.